جی ٹی وی میں مجاہد ویلڈی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے اور مہینہ ہونے کو آ رہا ہے، بارشیں اور پھر سیلابیں، پہلے کہا کراؤڈ برسٹ، تباہیاں بربادیاں کے پی سے ہوتی ہوئی پنجاب میں داخل ہوئیں، پھر جنوبی پنجاب ملتان، اور ابھی بھی صورتحال ملتان میں اور پنجاب میں اور اس کے اضلاع میں کوئی زیادہ مختلف نہیں، اور پھر یہ سیلابی ریلا سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے جس کی توقعات تھیں۔ اس سے زیادہ تباہی بربادی یعنی جو ہمارے مین شہر میں تو نظر نہیں آئی لیکن کراچی کی نواحی بستیوں میں نظر آئی ہے، کراچی کی مضافاتی بستیوں میں نظر آئی ہے، گوٹھوں میں نظر آئی ہے، جہاں پر ڈوب گئے باقاعدہ 5 6 7 لوگ، کوئی ریسکیو کو نہیں پہنچا۔ ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ یقیناً جو اعتراف کر رہے تھے کہ کچھ ہم ٹیکنیکل پرابلم کا ذکر کر رہے تھے، اس کا بہرحال حقیقت ہے کہ ہمیں پشتے ٹوٹ گئے، بیراج جو تھے وہ ناکام ہو گئے، دریاؤں کا ذخیرہ کھیتوں اور جو کیا گیا تھا وہ کھیتوں اور شہروں میں داخل ہو گیا۔ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں اور پہلے بھی دیکھیں گے آپ نے کہ گھروں میں پانی بھرا ہے۔ اور اگر غور کریں کہ یہ جو 2025 کا سیلاب تھا، ہمارے سامنے 2022 کا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے کتنے بڑے نقصانات ہوں گے، اس وقت بھی یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اسی سے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سیلاب آئے گا۔ 2024 ہمارے سامنے آیا لیکن 2025 کا جو سیلاب ہے اس نے سوری ٹو سے اداروں کی، چاہے نیشنل ڈیزاسٹر نیشن ہو، چاہے محکمہ آبپاشی ہو، چاہے آپ کے جو ادارے اور بنائے گئے تھے اسی حوالے سے جنہیں کروڑوں اربوں کے فنڈ دیے گئے تھے، اور یہ تو میں ذکر کر چکا ہوں کہ گو کہ ہمارے وزیر منصوبہ بندی نے اختلاف کیا، لیکن وہ جو ہم نے پلیجز کیے تھے کروڑوں اربوں روپے کے وہ استعمال نہیں ہوئے۔ میں نے کہا نا کہ جو ہم گفتگو کر ملتان اور پہ بھی آئیں گے اور سکھر بیراج پہ بھی آئیں گے، لیکن کراچی جو ہے ایک طرح سے زندگی یہاں پر مفلوج ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں عتیق زیدی کی رپورٹ، یہ دیکھیے آپ نے کراچی کی صورتحال، اور ہمارے نمائندہ جو سارا دن آج ان علاقوں کو کور کرتے رہے، احمد رحمان ہمارے ساتھ ہیں۔ جی احمد، جو خاص طور پر جن گوٹھوں میں اور جو مضافاتی بستیوں میں تباہی بربادی آئی ہے، اور ایک خبر یہ بھی آئی کہ جہاں 5 لوگ 7 لوگ شاید ڈوب گئے، ریسکیو نہیں ان کا نہیں ہو سکا، جب یہ انتظامیہ ایڈمنسٹریشن اتنی ویجیلنٹ تھی اور جس کا بار بار ذکر ہو رہا تھا کس طرح یہ ڈوب گئے۔ ویسے تو خیر سیلاب خس و خاشاک کی طرح چیزوں کو بہا لے جاتا ہے، لیکن اس طرح کے اور بھی واقعات ہوں گے۔ آپ ارد گرد اپنے کیا دکھ رہے ہیں، اور ذرا کیمرے کی آنکھ بھی ہمیں دکھائے۔ جی احمد۔ جی سر، بالکل گزشتہ رات سے اب تک ہم نے دیکھا شہر کراچی کے مختلف مقامات پر کہیں پر ہلکی اور کہیں پر تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چونکہ جو کہ بلوچستان ہے اس کی جانب سے ایک بڑا اونچے درجے کا سیلابی ریلا جو کہ سندھ کی جانب بڑھا، اور بالخصوص شہر کراچی کی جو کہ ندیاں تھی اس کے اندر شامل ہوا، تو ہم نے دیکھا جو کہ ندیوں کا بہاؤ تھا وہ خاصا حد تک تیز رہا۔ اس وقت جس مقام پر موجود یہ مین راشد منہاز روڈ ہے، موتی محل کے نام سے یہ جانا جاتا ہے، اور میرے متصل یہاں پر جو کہ لیاری ندی ہے وہ یہاں پر ہم نے روز بھی یہاں پر پانی کا بہاؤ رساؤ اتنا زیادہ تھا کہ نہ صرف یہاں پر 40-50 سے زیادہ جو کہ غیر مقامی افراد کی جھگیاں تھی وہ پانی کے رساؤ کے ساتھ بہہ گئی، بلکہ ہم نے دیکھا کہ گاڑیاں ہوں، رکشے ہوں، لوگوں کے ٹھیے پتارے ہوں، وہ بھی اس کے اندر ہم نے بہتے دیکھے۔ اسی طریقے سے ایک افسوسناک واقعہ اس مقام پر بھی یہ پیش آیا کہ ایک فرد جو کہ اپنا قیمتی ساز و سامان بچانے کی غرض سے ریلے کے قریب آیا تھا اس لیاری ندی کے، وہ بھی 26 سالہ اللہ واسع راضی اس کا نام تھا، وہ بھی اسی بہاؤ کے ساتھ بہ گیا۔ صرف ایک یہی مقام نہیں بلکہ اگر میں ندی کی بات کرتا ہوں، احمد ذرا سا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ احمد یہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ جہاں کھڑے ہیں ذرا کیمرے کی آنکھ ذرا یہ دکھائے، اپنے کیمرے مین سے کہیں کہ ارد گرد کیا صورتحال ہے، اور کیا اس دوران آپ کو پچھلے اگر آپ 1 گھنٹے سے ہیں یہاں کوئی ریسکیو 11 جو بھی نام ان کا رکھا گیا ہوگا، بلدیاتی اداروں کا کوئی نمائندہ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا نمائندہ، یا کوئی اور فلاحی اداروں کے لوگ کام کرتے نظر آئے؟ احمد
जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए मुतालिका महकमों की तो उनके जो कि कारकर्दगी रही वो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ हमें नजर में से जिस मकाम पर मौजूद ये लियारे नदी मेरे सामने है। अगर मैं कैमरामैन असलम आपको इसका बहाव दिखा सके तो आपको यहाँ पर कुछ सिया रंग के पिलर्स नज़र आ रहे होंगे। खासा बुलंद है ये, इसकी अगर ऊंचाई की बात करूँ तो लगभग 20 फुट ये सॉरी, लंबे हैं मेरे ख्याल में क्योंकि अंधेरा है इसलिए लेकिन मैं नहीं देख पा रहा। अहमद, आप हमारे साथ रहिएगा जरा, हम जरा चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो अमीर हैदर के पास चलते हैं, जिन्होंने जो परसों पेशिंग गोई की थी एक हद तक दुरुस्त साबित हुई, कल भी इन्होंने पेशिंग गोई की और अब ये मालूम करना चाहेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि जब मैं जो पेशिंग गोइयाँ बताएँ तो आप स्क्रीन पे भी बताएँ ताकि हमारे चैनल के ज़रिए उन लोगों तक जो अपने घरों में बैठे हैं, कामों के लिए निकले हैं या कल के जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो इस रोशनी बनाएँ। शुक्रिया अमीर हैदर साहब। ये बताएं अब क्या कहते हैं आप, आइंदा 12 घंटे यानी इस शब और फिर कल सुबह क्या पेशिंग गोई आप करेंगे? देखिए, ये जो बारिश है वो उसका मेजर स्पेल तो चला गया है, ठीक है। हेलो जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, ये मेन स्पेल तो चला गया है, बाकी बूंदाबांदी जारी रहेगी और ये कल दोपहर तक जारी रहेगी। और ये क्योंकि अभी सिस्टम जो है बलूचिस्तान के ऊपर पसनी और गवादर की तरफ रवां दवा है, तो उसकी वजह से ये बारिश जो होती है उसकी जो सर्कुलेशन होती है उसकी वजह से ये बारिश हो रही है, जो समंदर से उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। तो अमीर साहब, ये जो आप मुझे बताइएगा कि ये जो हम गुड्डू बैराज का सुन रहे थे और हमारे वज़ीर आला कल कह रहे थे कि कल ऊंचे दर्जे का सैलाब जो सखर में आएगा फिर उसको लपेट में वो कच्चे के इलाके को लेगा और गालिबन कोई 8000 क्यूसेक फिट का कह रहे थे कि पानी दाखिल हो गया है जो मुल्तान और इस एरिया से आ रहा था। तो इसका जो सैलाबी रेला है ये दरियाए सिंध में आएगा, उसके इलाके जो करीबी हैं, शहरी आबादी है, उसे भी मुतासर करेगा। क्योंकि दो सूरतें हैं ना इस वक्त, एक तो सैलाबी रेले आ रहे हैं जो ऊपर से चले थे नीचे तक और दूसरी बारिशें आ रही हैं और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो यकीनन उससे क्या सूरत हाल होती है वो तो आपने देखा होगा। तो हम आप सिंध की हद तक क्या पेशन गोई करेंगे अमीर? देखिए, अभी तक जो है ना वो मीडियम लेवल का फ्लड है, जो यानी यूं समझिए कि 50% 5 लाख क्यूसिक जो है वो अभी गुड्डू बैराज और सक्कर बैराज से गुजर रहा है, ठीक है। 5 साढ़े 5 तक कितना होगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कोटरी में भी लो लेवल का फ्लड है। बाकी रही कि इंशाल्लाह सिंध को जो है कोई भी बड़ा 7 लाख या 7.5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी नहीं होगा, जबकि इनकी जो कैपेसिटी है वो इसके डबल है गुड्डू की। अमीर, आप जो कह रहे थे कि कल दोपहर तक यानी 11 सितंबर तक हम ये एक्सपेक्ट करें, 11 सितंबर के दोपहर के बाद शाम या फिर आगे की कोई पेशिंग गोई आप करेंगे? देखिए, ये देखना ये है कि ये लेवल कब पास करता है। जब तक के हमारे पास जो अभी तक की इत्तलात हैं वो ये है कि कल या परसों तक ये निकल जाएगा बड़ा रेला। शुक्रिया अमीर साहब आपका। और हमारे नुमाइंदे कराची के भी मौजूद चाहता हूँ क्योंकि पंजाब जहाँ मुल्तान, ख़ास तौर पर मुल्तान और फिर जुनूबी पंजाब और उसके इतराफ़ के इलाके बड़े मुतासर हुए हैं। मैं देख रहा था कि हमारी बहरहाल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी, उन्होंने दौरा भी किया, उन्हें खाना भी नवाया। लेकिन मैं अपने नुमाइंदे के पास चलता हूँ, सकलैन नकवी के पास। जी सकलैन, यहाँ क्या सूरत हाल है? मैं देख रहा हूँ काफ़ी आप मुश्किल में, मुझे कैमरे की आँख दिखा रही है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया चनाब में और ये मुल्तान का मज़ाफ़ाती इलाका मौजा सांबल है, जहाँ पर रेस्क्यू 1122 के जो नौजवान हैं वो दिन रात शब रोज यहाँ पर मुसलसल लोगों की खिदमत कर रहे हैं और लोगों को इस सैलाबी पानी से निकाल रहे हैं। भाईजान, ये हमने अमल ये तकरीबन 2 हफ्ते से शुरू किया हुआ है और तकरीबन हमने हज़ारों की तादाद में लोग निकाले हैं, जिसमें छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माल मवेशी हैं। और इस वक्त जो पानी चल रहा है मुल्तान मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल में, ये बहुत ज़्यादा फ्लड जो हाई फ्लड है वो गुजर रहा है। और अभी भी हम ये दिन देख लें
ये रात हो चुकी है, अभी भी हम बंदे निकाल रहे हैं और अब किसी भी जगह पे हमारा कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा। जैसे हमें इतला मिलती है हम पहुंचते हैं और बंदे निकाल के आते हैं। जी, इनका यही कहना है कि न सिर्फ हमने इंसानों को रेस्क्यू किया है बल्कि जो उनके माल मवेशी थे, जो उनके माल असबाब था, उसको भी निकालना है। और जहां पर भी चूंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जहां पर सर्विलेंस कर रही है, ड्रोन। शुक्रिया सकला नकवी। आप देख रहे थे कि हमारे नुमाइंदे इस वक्त कराची में भी आपने देखा कि अहमर जो है वो उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ दरिया का बहाव है। फिर सकलैन को भी देख रहे थे। मैं सखर भी जाना चाहता हूँ फैसल आराइन के पास, और साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा जो माहौलियात, क्योंकि ये खाली मामला बारिशों का नहीं है बल्कि इसमें जिसे कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, यानी बादल ही फट रहे हैं जिससे सूरत हाल संगीन हुई है। बारिशी डेले भी आए हैं और इस पर गुफ्तगू नहीं करूँगा कि 2025 का सैलाब महज हादसाती नहीं है, इदारों की नाअहली भी इसमें शामिल है कि उन्होंने इस पैमाने पर तैयारी नहीं करी। और आखिर वक्त में आप पुश्ते तोड़ रहे थे जब आपको पता था कि ये बहाव होगा। आपने जो ज़ख़ीरा पानी किया था वो खेतों और शहरों पर आपने छोड़ दिया गया, और कोई, मैंने कहा ना, इस तरह की मुनज़्ज़म जो ज़िम्मेदारी होती थी प्लानिंग की NDMA ने वो नहीं की। चलते हैं एक ब्रेक की जाने पर, आपके सामने हाजिर होते हैं। GTV में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। हम ये तो दिखा रहे हैं कि दरिया किस तरीके से खसो खाशा की तरह घरों को, लोगों को बहा रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि बारिशों का मुकाबला नहीं किया जा रहा। मेरे साथ ज़ैनब नईम हैं, बड़ी गहर नज़र रखती हैं माहौलियात पर। ज़ैनब भी ये शुक्रिया, एक तो आपने जो हमें ज्वाइन किया। एक परसेप्शन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन अभी आया है कि 2025 के जो भी सैलाब आया या बारिशें आई हैं, इसे हम कुदरती आफात नहीं कहेंगे बल्कि नाअहली कहेंगे इदारों की। उन्हें पता था कि कम से कम अगर इसका 60% भी उन्होंने तैयारी की होती जो आ रहा था, तो आखिर वक्त में आपने पुश्ते तोड़े। आपने जो ज़ख़ीरा किया हुआ था पानी, वो आपने बचाने के लिए वो खेतों में छोड़ दिया, शहरों में छोड़ दिया। गुजरात का हाल आपने देखा कि वहाँ घर डूब गए, बाकी लोगों की भी सूरत हाल है। ये क्यों किया आपने ज़ैनब? देखिए, इसमें हमें ना हर फैक्टर देखना चाहिए और सबसे पहले इसमें हमें थोड़ी साइंस देखने की ज़रूरत है कि मैं मानती हूँ डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस हमारी प्रायोरिटी नहीं है और हम लोग डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में फेल हो गए हैं। हमारा शुरू से एक अलमिया है कि हम लोग फोकस करते हैं रिलीफ, रेस्क्यू या कुछ हद तक रिहैबिलिटेशन पे, हम प्रिपेयर्डनेस पे कभी हमारा ध्यान नहीं रहा, तो वो एक फैक्टर मौजूद है। लेकिन हमें साथ ही साथ एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है कि इस दफ़ा जो लोग साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करते हैं उनको पता है कि जो इस दफा मॉनसून का पैटर्न और ट्रेंड रहा है, ये पहली दफा हुआ है कि ये टोटली क्लाइमेट चेंज ड्रिवन है और इससे पहले टोटल क्लाइमेट चेंज की इन्फ्लुएंस से कोई मॉनसून साइकिल आपका नहीं चला। वो एक सर्टेन वेदर साइकिल होती है साउथ एशिया खित्ते की, जो वेस्टर्लीज, बे ऑफ बंगाल और ये आपके पैसिफिक ओशन के डिफरेंट प्रोसेसेस से डिटरमिन होती है। इस दफा ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये टोटल क्लाइमेट चेंज ड्रिवन है। तो देखिए, हमें दोनों चीजें देखनी है कि हमें पता था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ भी हो सकता है, तो हमें अपनी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज जो है वो क्लाइमेट के साथ अलाइन कर लेनी चाहिए थी, पर हमने नहीं की, हमारी गलती है। दूसरी दफा जो सैलाब आया, अभी बल्कि दूसरी क्या अब तो चौथी पांचवी दफा आ चुका है कि हम लोगों ने किसी सैलाब से भी कोई सबक हासिल नहीं किया, ना 2022 के बाद, ना 2010-11 के बाद। हम लोग सीखते नहीं है और वहीं पे होटल कंस्ट्रक्टेड होते हैं, वहीं पे फ्लड प्लेन इंक्रोच होती है और किसान हमारा तबाही के दहाने से भी आगे पहुंच गया। उसकी अब कमर की हड्डी टूटने वाली हो गई रेजिलियंस की, कि हम लोग उसको सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे। तो बिल्कुल गलतियां हैं, लेकिन हमें तीसरा फैक्टर भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ, क्योंकि अगेन लोग साइंटिफिकली अंडरस्टैंड नहीं करते, तो इतनी कैपेसिटीज ही नहीं है इस चीज को रियलाइज करने की कि ये किस किस्म की तबाही हो रही है और क्लाइमेट चेंज क्या है। अभी भी कुछ लोग इस चीज को रिलेट नहीं कर पा रहे कि ये सैलाब कोई आम सैलाब नहीं, ये क्लाइमेट चेंज ड्रिवन है। तो जहां साइंस और पॉलिसी का डिस्कनेक्ट होता है, वहां पे ऐसे मामलात हो जाते हैं। तो आप 100% इसको कोताही पर नहीं डाल सकते, आपको ये सारे फैक्टर्स असेस करने होंगे। मैं जब आप जो फैक्टर आप गिना रही हैं, तो ये काम हुकूमतों का, इदारों का होता है ना, जिसके लिए बनाए गए थे। अगर इसमें कोताही, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, महकमा आबपाशी जो है, या जो फ्लड के सिलसिले में हमने जो इदारे बनाए हैं,
ان کے فنڈ ہیں. تو اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جو ہم نے پلیجز آئے تھے $10 ارب کے, ان کو ہم یوٹیلائز ہی نہیں کر سکے. خود فائنانس منسٹر نے ایکسیپٹ کیا کہ 20% کر سکے. تو مقصد یہ کہ یہ سب آپ جو نااہلی کا لفظ میں جو استعمال کر رہا ہوں یہی تو ہوتی ہے. میں تو خیر کرپشن کا لفظ بھی استعمال نہیں کر رہا کہ وہ بہت کامن ہمارے یہاں ہو گیا ہے. آپ کو علم تھا, آپ نے جب اتنا بہاؤ آپ کو پتا تھا کہ انڈیا نے پانی چھوڑا ہے آپ پر, اور وہ یہاں آتے آتے آپ کے نیلم سے جہلم اور جہلم سے راوی اور ستلج میں آئے گا, تو پھر وہ سب بہاتا لیتے جائے گا نا. یہ کوئی اوور نائٹ تو نہیں آیا نا, اس میں کم سے کم ہفتہ 10 دن لگا. آپ نے آبادیوں کو محفوظ جگہ پہ کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے ان کے لیے کیمپ کیوں نہیں قائم کیے زینب؟ جی دیکھیں, میں وہی بات کر رہی ہوں کہ اگین آگاہی کی بات آ جاتی ہے کہ آگاہی لوگوں میں ٹیکنیکلی ہے ہی نہیں. ہمارے محکموں میں جو لوگوں کی محکمے نہیں کہیں, ہم تو اداروں کی بات کریں گے نا, بیچارے عام آدمی کیا کرے؟ میں محکموں کی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے محکمے تو بنائے لیکن سائنٹیفکلی اویئرنیس ہے ہی نہیں. کہ ابھی جیسے آپ بات کر رہے ہیں, وہ اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس کہہ رہے ہیں, وہ یہ بات ہے کہ ہمیں ٹوٹل 24% جو ہے وہ گرانٹ آئی $10 بلین میں سے, جس میں سے 5% لون تھا. تو ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم اس کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کر سکیں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, درست فرما رہے ہیں. بات یہ کہ آپ کو سب سے پہلا فوکس اپنی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کرنا ہوتا ہے, جو ہم نے نہیں کیا. آپ کو نالج ٹرانسفر پہ کرنا ہوتا ہے, جو ہم نے نہیں کیا. پھر آپ کو میس اویئرنیس پہ کرنا ہوتا ہے, جو اگین ہم نے نہیں کیا. ابھی سیلابوں میں ہم ڈیمز کی ڈیبیٹ چھیڑ دیتے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ڈیبیٹ تو تھرو آؤٹ ہونی چاہیے, پورے سال چلنی چاہیے؟ کہ آپ کے لیے کیوں ضروری ہے, کہاں ضروری ہے, کہاں پہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو آپ بلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, آپ کے ملک کا لوکل وزڈم کدھر جاتا ہے؟ ہم نہیں کر پاتے. وہ بات آپ کی جگہ صحیح ہے, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ابھی ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں, یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوئے. تو ابھی اگر ہم اب بھی نہیں سیکھتے تو ہم پھر واقعی میں پھر ہماری 100% کوتاہی آتی ہے, وہاں پہ ہم پھر غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ زینب نعیم. ہمیں بتا رہی تھی کہ ہم سائنٹیفکلی, اور ہم کیا مطلب یہ کہ ادار ہیں جن کے لیے فنڈ کیا جاتا ہے, جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ نہیں کر سکے. یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر سیلاب اور بارشیں ہو رہی ہیں, ہماری توجہ وہاں ہے, لیکن اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے, اور یقیناً وہ پورا ایک امریکی گٹھ جوڑ سے حماس کی لیڈرشپ کو وہاں لایا گیا, ڈسکشن ہوا, وہ تو بچ گئی, لیکن یہ حملے نے دور رس نتائج نکلیں گے. اس پر گفتگو کریں گے سابق فارن منسٹر میاں خورشید قصوری سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. یقیناً ہمارے لیے سرپرائز تھا, لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہوا. حماس کی قیادت کو قطر, جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیوٹرل ہے, اس کو ایک سوئٹزرلینڈ بنایا جا رہا ہے مشرق وسطیٰ کا, وہاں پر ان کو بلا کر مذاکرات کیے گئے. لیکن اب لگتا ہے کہ شاید یہ امریکی گٹھ جوڑ کے ذریعے حماس کی بقیہ لیڈرشپ کو فزیکلی مٹانا تھا قطر میں. ایک حد تک کامیاب وہ اس طرح ہوئے کہ ان کا بیٹا مارا گیا, جن کو نشانہ بنانا چاہ رہے تھے ہمارے, پھر محافظ مارے گئے. لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ یہ شاید اب سفارتی دروازے بند ہونے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ میاں خورشید قصوری صاحب ہیں, سابق وزیر خارجہ, کئی کتابیں لکھی ہیں, اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں. قصوری صاحب شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ہمیں اس وقت خود جو پاکستان جس ہم مسائل سے گزر رہے ہیں وہ تو علم ہے, لیکن یہ جو ایک طویل عرصے بعد مذاکرات کا دروازہ کھلا تھا, اور دوحہ میں جو کچھ ہو رہا تھا مذاکرات, اس کا تو ہم پیش رفت سے آگاہ نہیں تھے. لیکن اب جب اس حملے کے بعد امریکہ نے کہا ہے کہ انہوں نے دوحہ کو یعنی قطری گورنمنٹ کو بتایا تھا, وہ اس کی تردید کر رہے ہیں. قصوری صاحب. اچھا دیکھیں نا, مجھے نہیں پتہ کون تردید کر رہا ہے اور کون اقرار کر رہا ہے. میں نے یہ ضرور پڑھا ہے کہ یہ ہر جگہ پہ آیا, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ میں نے صبح دیکھے ہیں, اور بھی جگہ پہ آیا ہے, اکانومسٹ میں بھی آیا ہے, ہر جگہ پہ یہ کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اطلاع دی تھی, لیکن وہ شاید ان کو اسرائیلیوں نے نہیں بتایا, جو اس کا کنجیکچر تھا, اور امریکن جو ایئر فورس ہے انہوں نے بتا دیا کہ یہ کر رہے ہیں. اٹ واز ٹو لیٹ, یہ کہا یہ گیا ہے. لیکن جو وائٹ ہاؤس میں ان کی ہے اسپوکس پرسن, ان کا بیان عجیب و غریب ہے. ایک تو انہوں نے کنڈیم کیا ہے جو حملہ ہوا ہے, اس کے اوپر
लैंग्वेज पे मैंने शायद कंडेम का लफ्ज़ नहीं किया, लेकिन कोई ऐसे हंसते हैं कि ये अमेरिका और इजराइल पता नहीं दोनों के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है वगैरह वगैरह, लेकिन एक अगले सेंटेंस में कह दिया है कि जहाँ भी ये टेररिस्ट होंगे उनको ख़त्म करना जो है एक मुनासिब कदम है। इसलिए इस किस्म की ज़बान से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप खुल के ख़ुद नहीं बोलेंगे। लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है कि ये जब आप इतनी टाइट रोप वॉकिंग करें जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, एक तरफ तो खुली छुट्टी दी हुई है इसराइल को, ऊपर से उनके जो इस इलाके में मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया के तो बहुत पुराने हैं, इन तमाम ममालिक में वो तो 100 साल से ज़्यादा शायद हो गया है, लेकिन बाकियों के भी ट्रीटी अलायंसेस हैं। कतर में सेंटकॉम की जो लोकल हेड्स वहाँ बैठे हुए हैं, यूएई जो है उनका बड़ा क्लोज इत्तेहादी है और पहला मुल्क था जिसने उसमें उनको रिकग्नाइज़ किया इसराइल को, अब्राहम अकॉर्ड्स। तीनों की कंडेमनेशन आई और बड़ी सख्त कंडेमनेशन सऊदी अरब की आई है, और जिसने इसको शायद ट्रेचरस अटैक है, वो बड़ा सख्त लफ्ज़ है, और इसी किस्म का लफ्ज़ कतर ने ख़ुद यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि जो भी वो टाइट वॉक कर रहे हैं, टाइट रोप वॉकिंग जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, अब कुछ ना कुछ तो इसका नतीजा निकलेगा। एक तो ये कि हम नहीं नतीजा मैं बताऊं, नतीजा का ये तो नहीं मैं कह रहा कि बड़ा अच्छा नतीजा निकलेगा या बुरा, नतीजा ये है कि अब इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ट्रंप साहब को। एक स्टेज ये आ गई है कि वो बताएं कि ये ठीक है या नहीं, और खुल के बताएं। और नंबर 2 जो गल्फ की स्टेट्स हैं, कुसूरी साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि हमें सब सामने आ गए, लेकिन जंग तो जारी थी, फ़लस्तीनियों की तो शहादतें जारी थी, 60,000 से ज़्यादा कल भी 83 मारे गए। लेकिन ये जो कतर जो एक न्यूट्रल जगह थी, जिसे आमतौर पर लोग कहते हैं कि अब स्विट्ज़रलैंड है मिडिल ईस्ट का, तो वहाँ जो ये हमला हुआ है, सिफारती सतह पर तो गुफ्तगू बंद होगी, लेकिन ये किसी नई जंग का पेशखेमा बन सकता है कुसूरी साहब, हमला? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि डबल टॉक है। एक तरफ कंडेम किया गया अटैक, दूसरी तरफ ये कहा है कि जो ये टेररिस्ट हैं हमास, इनका पीछा करना बिल्कुल सही कदम है, लेकिन ये सिर्फ टाइम गेन किया जा सकता है और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने कहा डिफाइनिंग मोमेंट है, प्रेसिडेंट ट्रंप को बताना पड़ेगा कहाँ खड़े हैं, इसराइल को कितनी छुट्टी दी है, और ये जो रियासतें हैं जिन्होंने अमेरिकन गारंटीज़ पे सारी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है, उन्हें ये अब देखना पड़ेगा कि अमेरिकन गारंटीज़ की क्या वैल्यू है। यानी इनको बताया गया था कि हमला नहीं होगा इस पे कतर पे, और इसीलिए वो टॉक्स करा रहे हैं। वो पागल तो नहीं है कि वो टॉक्स करा रहे हैं, उनके लीडर्स वहाँ बैठे हुए हैं। अगर उनको ये ख्याल हो कि इन पे हमला हो जाएगा, दाएं बाएं हर तरफ हमला हो रहा है, उनके जो लीडर्स हैं, तो यहाँ उनको अंडरस्टैंडिंग थी ना कि उन्होंने इनको बुलाया हुआ था कि भाई आप आएँ, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा है आप उनका जो ऑफ़र है उसको जवाब दें। तो ये तो एक लिहाज से इट्स लाइक किलिंग नेगोशिएटर्स। तो अगर ट्रंप साहब चाहते भी हैं कि नेगोशिएशंस हो, तो ये तो क्लियर है कि इजराइल नहीं चाहता, क्योंकि जिनसे नेगोशिएट करना है उन्हीं को तो मार दिया। कुसूरी साहब, ये तो इसराइली तवातुर से कह रहे हैं फ़लस्तीनियों से कि आपको गज़ा से हमास को निकालना होगा, और अमेरिकन इस बारे में दो राय नहीं रखते। ये अगर नहीं, सॉरी, इसराइली कह रहे थे ये, और अमेरिकन का भी मैं देख रहा था कि उनकी जो फ़ॉरेन जो तर्जुमान हैं इसकी अमेरिका की, वो कहती हैं कि जनाब हमास को ख़त्म करना एक मकसद है हमारा। ये तो मैं आपको सिंपली ये कह रहा हूँ कि ये डिफाइनिंग मोमेंट है। वो कि क्या इस पे मतलब पहनाते हैं, वो जिसकी जो मर्ज़ी होगी मतलब पहनाएगा और अपनी मर्ज़ी का ही मतलब पहनाएगा, क्योंकि ऐसे केसेस में मुझे काफ़ी तजुर्बा है। कोई वहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट या इंटरनेशनल कोर्ट तो नहीं बैठता फैसला करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन ख़ुद बन जाता है। इसलिए मैंने कहा पब्लिक ओपिनियन को मद्देनज़र रखें। मुसलमान रियासतें हैं, गल्फ़ की रियासतें हैं, इसलिए इनको भी फैसला करना पड़ेगा।
اور اسی لیے میرا خیال ہے جو سعودی عرب کے علاوہ یو اے ای کا بھی بڑا سخت بیان ایک آیا ہے. تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو بیانات آ رہے ہیں اس کا فالو اپ کیا ہے. یا تو ٹرمپ صاحب کلیریفائی کریں کہ آئندہ نہیں ہوگا اور ہماری مرضی کے بغیر ہوا، نہیں تو ان کی گارنٹیز کی کیا ویلیو ہے کچھ. تو یہ اب امریکہ کے لیے بھی ٹیسٹ آ گیا نا. قصوری صاحب یہ جو آپ بیانات کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تو 1 سال سے 60,000 فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے. بچوں کو، اسپتالوں کو، بوڑھوں کو، کلینکوں کو نہیں چھوڑا گیا. بیانوں سے اور قراردادوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا تو تقریباً وجود ہی وہ مٹانا چاہتے ہیں. اور اگلا اسٹیپ بھی شاید یہ کہا گیا کہ ان کو نکال کر کہیں لیبیا میں بسا دیا جائے. اس لیے میں تو میں کیا آپ ماشاء اللہ خود آپ اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، ان کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہے سعودی عرب یا یو اے ای یا آپ کے اسلامی ممالک کی. قصوری صاحب دیکھیے جی، یہ جو کمزوری ہے نا، یہ اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں. شکر کریں کہ آپ اس ملک میں نہیں، مودی آپ کو ناک چبوا دیتا. مودی آپ کو چھوڑنا نہیں کا مقصد تھا. آپ خدا کی فضل سے اس پوزیشن میں اپنے کو ڈیفینڈ کر سکیں. عربوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ باوجود اپنی دولت کے اس پوزیشن میں کیوں ہیں. کچھ کرے نا کہ آپ اس قابل ہوں کہ کوئی بندہ آپ کو مارنے سے پہلے یہ سوچے کہ 2 آپ ماریں گے تو 1 وہ بھی کھا لے گا. تو یہ میں اسی لیے آپ کو ڈیفائننگ مومنٹ اس کو سمجھ رہا ہوں. یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، کیونکہ یہ ریاستیں جو ہے، یہ انہوں نے ایک اور چیز آج کہی ہے گلف کے کسی لیڈر نے کہ سیکورٹی آف گلف از انڈیویزبل. اگر میں کے وقت کا بھی سبب ہے، اگر میں آپ سے کنکلوڈ کراؤں کہ کیا آپ کے لیے یہ حملہ سرپرائز تھا؟ کیونکہ مذاکرات کے لیے بلایا اور ایک قطر نے اس کی بڑی سبکی ہوئی ہے. قصوری صاحب اگر تو آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس کا پتہ تھا یا نہیں، یہی آپ پوچھ رہے ہیں، سرپرائز تو اس ایک سینس میں پوچھ رہے ہیں نا. لگ ہی رہا ہے جو میں نے آج امریکن میڈیا کو چھانا ہے، گارڈین میں نے پڑھا، میں نے نیو یارک ٹائمز پڑھا، واشنگٹن پوسٹ پڑھا اور اکانومسٹ پڑھا، اس میں وہ کلیئرٹی نہیں ہے جو آپ توقع کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں تھا، اور جو اسرائیل کے ایک افسر نے کنڈیم کیا ہے اس بات کو کہ ٹرمپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ ہم نے انفارم کر دیا. حالانکہ انفارم خاک کیا، اس میں تو بم پڑ رہے تھے جو ان کے پرائم منسٹر نے بتایا ہے. اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو اتنی کلیورنس تھی نا، جس کو ٹائٹ روپ واکنگ کہتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے گلے پڑ گئی ہے. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں ہی کہہ دیا تھا، اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ زیادہ یہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا اس سے کام نہیں چلے گا. پوزیشنز کلیریفائی کرنی پڑیں گی. گلف سٹیٹس کو اپنے جو ان کی عوام ہے اور امریکہ کو کہ وہ واقعی اس کو اس کا پتہ تھا، اور اگر اس نے غلط کیا ہے تو کیا گارنٹی دے رہا ہے. ایک گارنٹی یہ لکھی تھی کہ میں نے کہیں پڑھ رہا تھا، میں نے کیونکہ ساری ویسٹ کے اخبار صبح دیکھے ہیں. ایک گارنٹی یہ تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ان کے ہیں پریزیڈنٹ یا بادشاہ شیخ کو کہا ہے قطر میں کہ آئندہ نہیں ہوگا. اب یہ تو رپورٹ ہی کی جا رہی ہے نا، لیٹ سی کہ وہ کہتے کیا ہے، ریکارڈ میں کیا کہہ رہے ہیں. شکریہ میاں قصوری صاحب. میں نے کہا نا فورن پالیسی پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک فیصلہ کن جنگ کی طرف حملہ جائے گا. اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.